I am Mr. Rasa PJ, Assistant Teacher, Mahatma Gandhi Vidyalaya, Star. In last period, you discussed about the natural resources, air, water, and the land. The definition of the natural resources as well as the discuss about the which is the natural resources and the uses. Okay. Today we'll start first natural resources air. Air means in Marathi Hava. The layer of the air around the earth is called the atmosphere. In air, oxygen, nitrogen, inert gas, water vapor, dust are present in the air. On the earth, 71% water are present on the earth and 29% land on the earth. The envelope of the air on the earth, the atmosphere. In air, some gases are present in the air. For example, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, inert gases, water vapor are present in the air. All gases are present in the air. The air are very useful for living organism or the living things. आपण पाहतो पृथ्वीवरती 71% हे पाणी आहे आणि 29% हा जमिनीचा भूभाग आहे. या हवेमध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर प्रकारचे वायू आणि पाण्याची वाफ ही या हवेमध्ये आहे. आपण एक प्रयोग पाहणार आहोत. यू ऑब्झर्व नीटली. इथे या ठिकाणी मेणबत्ती आहे, एक काचेचा ग्लास आहे आणि काडीपेटी आहे. हा ग्लास जर पाहिला तर आपण म्हणतो हा ग्लास रिकामा आहे, परंतु मी म्हणेल हा ग्लास फुल ऑफ एअर, हा हवेनं भरलेला आहे. या हवेमध्ये असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅस आपण पाहतो. तर या हवेमध्ये असणारा एक वायू आहे, तो वायू या ज्वलनाला मदत करतो. आपण पाहणार आहोत या ग्लासमध्ये असणारी हवा, या हवेमध्ये असणारा कोणता वायू या ज्वलनास मदत करतो. बघा, नंतर मी प्रयोग करतोय. पाहिलं तर या हवेमध्ये असणारा जो ऑक्सिजन आहे, जोपर्यंत ऑक्सिजन या ज्वलनास मदत करतोय तोपर्यंत ती मेणबत्ती सुरू असते आणि ज्या वेळेला या ग्लासमधला ऑक्सिजन संपतो त्यावेळेला ही मेणबत्ती विझते. आपण टुडे विल स्टार्ट अ सब टॉपिक, द नॅचरल रिसोर्सेस. फर्स्ट नॅचरल रिसोर्सेस एअर. आज आपण पाहणार आहोत हवा आणि हवेमध्ये असणारे घटक. एअर. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen oxide, sulfur dioxide, water vapor and the dust particles. आपण पाहतो हवेमध्ये नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, काही वायू, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, पाण्याची वाफ आणि काही धुळीचे कण या हवेमध्ये असतात.
You observe one diagram of the proportion of the various gases in the air. Sketch diagram and observe. In this diagram, 78% nitrogen are present in the air, 21% oxygen present in the air, 0.9% argon present in the air, also 0.03% carbon dioxide and 0.07% other constituent of air. This is a diagram of the proportion of the various gases in the air. हवेमध्ये असणारे घटक या आकृतीमध्ये दाखवलेले आहेत. 78% असणारा नायट्रोजन, 21% असणारा ऑक्सिजन, 0.9% असणारा आर्गॉन, 0.03% असणारा कार्बन डायऑक्साईड, 0.07% असणारा हवेमधला इतर घटक. अशा प्रकारची आकृती आपण पाहिलेली आहे, पाहत आहोत. ऑब्झर्व करा आणि डायग्रॅम काढून घ्या. In last standard, you observe or you study, you learn the atmosphere. 5 layers of the atmosphere. First, troposphere. In troposphere, 80% gas are present. Then second, stratosphere, 19% gas or the air. Then mesosphere, ionosphere and exosphere. All these layers of the atmosphere. In the air, some gases. This gas is using for human being as well as the living things, living organism. First gas, nitrogen. Nitrogen useful for production of the ammonia and to build the necessary proteins. पहिला आपण वायू घेतोय नायट्रोजन. नायट्रोजनचा उपयोग आपल्या शरीरामध्ये प्रथिनांची निर्मिती करण्यासाठी होतो. त्याच पद्धतीनं हवाबंद जे खाद्यपदार्थ असतात, ह्या हवाबंद खाद्यपदार्थामध्ये नायट्रोजनचा वापर केला जातो. दुसरा वायू आहे ऑक्सिजन. सेकंड gases or the gas in the air is the oxygen. Oxygen necessary for the respiration in the living things and for combustion. ऑक्सिजनचा उपयोग आपण पाहतो श्वसनासाठी, सजीवामध्ये श्वसनासाठी होतो आणि ज्वलनास मदत करणारा हा ऑक्सिजन आहे. थर्ड गॅस, कार्बन डायऑक्साईड. Carbon dioxide in plants use it for the producing their food used in extinguisher. कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग वनस्पती अन्न निर्मितीसाठी करतात. त्याचप्रमाणे अग्निशमक नळकांड्यामध्ये या कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग केला जातो. थर्ड गॅस, argon. Argon is used in electric bulb. हा argon वायू जो आहे तो इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये त्याचा वापर केला जातो.
Fifth, helium. Helium used for the obtaining low temperature. 6. Neon. Neon used in decorative lights as well as used in the street light. आपण पाहतो जाहिराती, रोडवर असणाऱ्या, रस्त्यावरती असणाऱ्या जाहिराती पाहण्यासाठी स्ट्रीट लाईट, नगरपालिका एरिया किंवा ग्रामपंचायत एरियामध्ये असणाऱ्या लाईट्स ज्या असतात त्या स्ट्रीट लाईट, याच्यामध्ये निऑनचा वापर केला जातो. क्रिप्टॉन यूज्ड इन फ्लोरोसंट ट्यूब. फ्लोरोसंट ट्यूबमध्ये या क्रिप्टॉनचा वापर केला जातो. झेनॉन यूज्ड इन फ्लॅश फोटोग्राफी. झेनॉन या वायूचा उपयोग फ्लॅश फोटोग्राफीसाठी केला जातो. काही शब्द आणि त्याचे अर्थ या ठिकाणी दिलेले आहेत. एअर मीन्स इन मराठी हवा, प्रपोर्शन्स मीन्स इन मराठी प्रमाण, प्रोटीन्स इन मराठी प्रथिने, रेस्पिरेशन मीन्स इन मराठी श्वसन, कंबशन मीन्स इन मराठी ज्वलन, एक्सटिंग्विशर्स अग्निशमन नळकांडी, डेकोरेटिव्ह लाईट जाहिरातीसाठी असणारी दिवे. ओके, दिस इज अ गॅस. एअर. एअर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर लिव्हिंग थिंग्स as well as human being. Okay, thank you.